تو یہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ آیا ان کے سامنے کہ ان کی مال و دولت ختم ہو گیا، ان کے پیسے ختم ہو گئے، ان کے پاس جو بھی پیسے تھے، جو بھی مال و دولت تھا، ختم ہو گیا۔ بیوی ایک دن غصے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں بولتی تھی کہ تم یہ دولت لٹا رہے ہو، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم لوگ فاقے سے مر جائیں گے۔ اس کے شوہر نے کہا خدا کا خوف کر، آج ہم پر یہ آزمائش آئی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش میں ہم مبتلا ہو گئے، اور تو کہتی ہے کہ ہم فاقے سے مر جائیں گے۔ اگر اللہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے میری شریک حیات، یہ دن یہی نہیں رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں بہت نوازے گا۔ لیکن عورت ناشکری تھی، ناصبری تھی، اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے تو مال و دولت چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے، مجھے پیسوں میں رہنا ہے، مجھے غریبی حالت میں نہیں رہنا۔ ایک دن بڑا مایوس تھا، جا رہا تھا، راستے میں جنگل کی طرف نکل گیا اور جنگل کے اندر بیٹھ گیا، جا کے سوچنے لگا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان دکھ کا مارا ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سوجھ نہیں آتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم میں کیا کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ سامنے سے آ رہے تھے۔ ایک بزرگ سامنے سے آئے اور آنے کے بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کیا بات ہے، بڑا پریشان لگ رہے ہو، بڑا ہی زیادہ چنتت لگ رہے ہو، کس بات نے تمہیں پریشانی میں ڈال دیا ہے؟ اس نے کہا کہ بابا بس گھر کی ٹینشن ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو اسی کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں، میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن میری بیوی اس بات سے راضی نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ وہ دن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہوں، گھر پہ کھانا نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میری بیوی اس بات سے راضی نہیں ہے، وہ وہاں غصہ ہے، اور اس نے مجھے بتا دیا کہ میں صرف پیسوں میں ہی رہوں گی اور پیسہ مجھے چاہیے اور مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اسی لیے آ گیا تھا ادھر، بس بیٹھا تھا، تھوڑا اداس ہوں۔ اس اللہ والے نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں تمہیں ایک ایسا علم دیتا ہوں کہ جس سے تم جانوروں کی بولی سمجھ لو گے، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ علم میں تمہیں دے رہا ہوں، اس بات کو کسی کے سامنے شیئر نہ کرنا، اس بات کو کسی کے سامنے نہیں بتانا۔ اگر یہ بات کسی کے سامنے بتاؤ گے کہ اسی دن تم انتقال کر جاؤ گے، اسی دن تمہاری موت آ جائے گی، اسی دن تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اب موت تو جب لکھی ہوگی تب آ جائے گی، لیکن وجہ وہی بن جاتی ہے، ذریعہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آدمی جا رہا ہوتا ہے، بھائی موت جس کی جہاں لکھی اس کی آنی ہے، جا رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال کر گیا انسان، ابھی چارپائی پر لیٹا تھا، چارپائی سے نیچے گرا، انتقال ہو گیا۔ ٹرین سے لڑکے بچ جاتے ہیں اور چارپائی سے نیچے گر کے مر جاتے ہیں۔ تو جب موت ہوتی ہے تبھی تو وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا نیک بندہ تھا، کوئی اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ بات نہ میری سیکرٹ رہنا چاہیے، اس بات کو کسی سے شیئر نہیں کرنا، کسی سے اگر کہو گے تو اسی دن تمہاری موت آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آ رہا تھا، راستے میں دریا پڑ گیا، دریا کے کنارے جب وہ کھڑا ہوا سوچا کہ پانی پی لیں۔ پانی پینے کے لیے جب وہ نیچے بیٹھا تو مچھلیوں کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ اس نے دعا کی تھی کہ جاؤ تم جانوروں کی آواز سنو گے۔ مچھلیاں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اس دریا کے ایک حصے میں ایک جگہ پہ چھوٹا سا صندوق ہے، اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، اس نے سن لیا اور سننے کے بعد سوچا کہ اگر میں وہ صندوق لے آؤں تو میں تو مالدار ہو جاؤں گا۔ اب یہ کیا کیا، اس نے دریا کے اندر اتر گیا اور اسی جگہ پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس صندوق کو باہر نکال لیا، اور اس کو جب کھول کر دیکھا تو بالکل دیکھا کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات اور پورا صندوق خزانے سے پر ہے۔ وہ دیکھا اس نے تو اس میں سے تھوڑا سا اس نے مال نکالا جتنا یہ یوز کر سکتا تھا، اور باقی کا اس نے وہیں پر مٹی کھود کر اور وہیں پر دفن کر دیا۔ سوچا کہ بعد میں جب ضرورت ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ تھوڑا سا مال نکال کر گھر پر پہنچا بیوی کے سامنے اور کہنے لگا کہ دیکھو آج مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ تھوڑا سا مال ملا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کا آدھا حصہ رکھ لیں اور آدھا غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ بیوی بھڑک گئی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری غریبی مٹانے کے لیے یہ ہمیں ملا ہو اور تم آدھا حصہ پھر غریبوں میں بات کرنے لگے۔
तुमने पूरा पहले तो गरीबों में तकसीम कर दिया और आज फिर तुम वही बातें करने लगे कि गरीबों में तकसीम कर दें। इसका एक भी हिस्सा गरीब में तकसीम नहीं होगा, एक भी हिस्सा गरीबों की तरफ नहीं जाएगा। याद रखो, मुझे चाहिए पैसे और मैं बग़ैर पैसे नहीं रहूँगी। अब इसने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा नासब्री और नाशुक्री है। उसने वो सारा माल वहीं पर रखा और कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अब वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगी उसमें से। अब इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि उस संदूक से और माल निकाल कर एक ज़मीन ख़रीदी जाए जो बीवी को ना बताया जाए। बीवी को बग़ैर बताए इसने संदूक से माल निकाला और उसको बेचकर एक ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन ख़रीदने के बाद उस पर एक गरीबों के लिए एक ऐसा घर बना दिया, एक ऐसी जगह बना दी जहाँ गरीब रह भी सकते हैं। और रोज़ इसने लंगर का इंतज़ाम कर दिया कि रोज़ इसमें लंगर होगा, लेकिन अपना नाम छुपा लिया कि कोई भी किसी को भी ये ना पता चल पाए कि ये है किसका। वहाँ पर गरीब आते, लंगर हो रहा है, खाना खाते, वहीं रहते आराम से। वो गरीब गुरबा हजरत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वो घर पर चला आता है, घर पर आता है तो बीवी पूछने लगती है, कहा उस दिन तो मैंने माल देखकर और आपसे पूछा नहीं था, लेकिन आज मुझे ये बताओ कि ये माल लाए कहाँ से हो, ये मिला कैसे है। तो उसके शौहर ने सोचा कि अगर मैं इसको बता दूँ तो बुज़ुर्ग ने बताया था तो उस पर अमल नहीं होगा, अगर अमल नहीं करेंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। तो उसने अपनी बीवी को नहीं बताया। तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में ये ढिंढोरा पीट दूंगी कि तुम जादूगर हो और तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। बताओ, एक बीवी अपने शौहर से ऐसी बातें कर रही कि मैं तुम्हें बदनाम करके रख दूंगी। शौहर ने सोचा कि ये तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त बनाता है और बदनामी होते हुए देर नहीं लगती है, इज़्ज़त जाते हुए देर नहीं लगती है, बनाते हुए बड़ा समय लगता है, बड़ा टाइम लगता है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। उसने कहा नहीं, अभी बताओ। अब उसने सोचा कि अगर मैं इसे बता देता हूँ तो ज़िंदगी, अगर मैं नहीं बताता हूँ तो गांव वालों के सामने जलील और रुसवा हो जाता हूँ, मैं बदनाम हो जाता हूँ। अब इसने एक तरकीब से कहा चलो काजी के पास चलो। कहा क्यों, क्या बात? कहा चलो। इसने सारे पेपर लिए और जितना इसके पास मालो दौलत था और जितनी ज़मीनें थी सब उस बीवी के नाम पर, और काजी के पास कह दिया कि आज से मेरी सारी ज़मीनों की मालिक ये हो गई और आज मैं आपके सामने इससे बात कहता हूँ कि अगर ये मेरे पास आने की कोशिश करेगी, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तलाक नहीं दे रहा हूँ लेकिन इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इससे कभी नहीं मिलूँगा। लेकिन अगर ये मेरे पास आने की कोशिश करेगी तो मैं इसे तलाक दे दूँगा, क्योंकि मैं इससे बड़ा परेशान हो चुका हूँ। काजी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों दे रहे हो तलाक? काजी ने पूछा कि बात क्या है? उसने कहा बात कुछ नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ इतनी, इसको उनके सामने हाथ तो फैलाए नहीं। कोर्ट पर आ गई, अब भूख भी लगी है लेकिन हाथ कैसे फैलाएं। 2 दिन हो गए और भूख के मारे इसका बुरा हाल होने लगा। जब भूख तेज़ी के साथ लगी तो फिर हाथ फैलाया ताकि कहीं से खाना मिल जाए। किसी से मांग रही, कोई नहीं दे रहा, तो एक शख्स निकला, उसने थोड़ा बहुत खाना दिया तो इसने खाया। अभी बैठी थी कि इतने में उस इंसान का गुज़र हो गया जिसने इसको छोड़ दिया, यानी इसका शौहर आया, देखा ये हाल, उसने उठाया। इसको उठाने के बाद एक पड़ोस में उसने झोपड़ी बनाई हुई थी जहाँ पर गरीब खाना खाते थे। गरीबों में जो इसने अपनी ज़मीन को तकसीम किया था, बांटा था, वक्फ़ की थी ज़मीन, उसी की साइड में इसने एक झोपड़ी बना रखी थी। उसी झोपड़ी में उसको ले गया और ले जाने के बाद उससे फिर पूरी बात की। कि अब तुम्हें समझ आया कि तुम गरीबों का अगर हक़ खाओगी, गरीबों का हक़ मारोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। और दिन वही आया, तुमने गरीबों का हक़ खाया। जो तुम्हारे पास माल और दौलत था, तुमने उससे गरीबों का हक़ नहीं निकाला, तुमने उससे ज़कात नहीं निकाली, तुमने गरीबों में तकसीम नहीं किया, तुमने खैरात नहीं दी, इसीलिए आज तुम तबाही और बर्बादी की दहलीज़ पर हो। तुम्हारी सारी दौलत ख़त्म हो गई, तुम्हारा घर तबाह हो गया। अब बताओ, अब आई तुम्हें समझ? तो औरत ने अपने शौहर के कदमों पे गिर के माफ़ी मांगी और कहा मुझे माफ़ कर दो। वो शौहर जो था ना, वो गरीबी से पल बढ़ के आया था, उसे सब पता था, तो इसीलिए गरीबों को ज़्यादा वो पसंद करता था, गरीबों में तकसीम करता था और अपना इतना मालदार होने के बाद भी अपना काम भी करता था। तो उसकी बीवी भी उसके साथ आई और कहा आज मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी, आज मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊँगी। तो उसके शौहर ने कहा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना कर लो कि अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओ। अल्लाह ताला यूँ माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कोई गुनाह ही नहीं किए हैं।